اور ناظرین، ایک سیاستدان کہتا ہے کہ حکومت ملی تو تمام سیاسی قیدی چھوڑ دیں گے۔ ان کے لیے مشورہ ہے کہ ذاتی جیلوں کے خاتمے کا بھی اعلان کرے۔ 2013 سے 18 تک ہماری حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا بلاول بھٹو کو جواب۔ منڈی بہاؤالدین میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کی حکومت سازش سے ختم کی گئی۔ اسلام آباد میں دھرنے دیے گئے، نواز شریف اور پاکستان کے خلاف لانگ مارچ کرایا گیا۔ لانگ مارچ کس نے کرایا سب کو پتا ہے۔ 2013 کے الیکشن میں آپ نے میاں نواز شریف کو تیسری مرتبہ کامیاب کرایا تو فوراً سازش شروع ہو گئی۔ یہ لانگ مارچ 14 اگست کو لاہور سے شروع ہوا۔ گالی گلوچ، پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی باتیں ہوئیں۔ چین کے صدر ستمبر 2014 میں پاکستان آ رہے تھے۔ بجلی کے منصوبوں کے معاہدے، صنعت اور زراعت کے معاہدے، 46 ارب روپے کے منصوبے تھے ڈالر کے، مگر پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ وہ جگہ نہیں چھوڑی۔ صنعتوں کو ختم کر دیا، ایکسپورٹس تباہ ہو گئی۔ عمران نیازی جس نے لانگ مارچ شروع کیا تھا، یہ کہتے تھکتے نہیں تھے کہ یہ لیپ ٹاپس بچوں کے ہاتھوں میں نہیں، یہ رشوت دے رہے ہیں۔ اور آج اب 8 فروری کی آمد ہے۔ 8 فروری کو اگر آپ نے میاں محمد نواز شریف کو اپنے ووٹوں اور دعاؤں سے کامیاب کرا کر وزیر اعظم بنایا، یہ وہ پروگرام ہے جو نواز شریف انشاءاللہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ قوم کے سامنے لے کر آئے گا۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتی ہے کہ اصل جمہوریت بحال کرنی ہے، ووٹ کو عزت دینی ہے تو تیر پر ٹھپا لگائیں۔ گجرات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھنے والوں کا کوئی انتخابی منشور ہی نہیں ہے۔ شیر باہر نہیں نکل رہا، چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا شکار کر کے دے دے۔ یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے۔ عوام 8 فروری کو تیر پر مہر لگائیں، 9 فروری کو مخالفین کے ٹکٹ کا خود بندوبست کروں گا، انہیں ایون فیلڈ فلیٹس میں واپس بھیجوں گا۔ وہ جو کہتے تھے کہ ان کا ہم سے مقابلہ ہی نہیں ہے، آج کل وہ تو دن رات پیپلز پارٹی ہی کہہ رہے ہیں۔ پہلے آپ نے ان کو اتنا خوف زیادہ دیکھا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے کہ شیر جو ہے وہ شکار کے لیے نہیں نکل رہا۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میرا شکار بھی کرے، کوئی اور میرے مخالف کا بندوبست کرے، سب تیار ہو تو پھر بادشاہ باہر آ جائے گا۔ یہ کس قسم کا الیکشن ہے کہ ایک ہی جماعت کا منشور ہے اور دوسرا جماعت جو کہ اپنا امیدوار چوتھی بار وزیر اعظم کا الیکشن لڑ رہا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ان کا جو منشور ہے اس پہ کام چل رہا ہے۔ وہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتے ہیں کہ اگر ان کو خدا نہ خواستہ چوتھی بار کسی نہ کسی طریقے سے ان کو موقع ملے، وہ عوام کو بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ کریں گے کیا۔ کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل چکے، کہ ان میں سے جو بھی حکومت میں آئے آپ کی خدمت کرنے کے بجائے وہ یہی لڑائی جاری رہے گا۔ پاکستان کے اور پنجاب کے عوام سے یہ اپیل ہے کہ 8 فروری کو آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہا ہے جس سے آپ تمام سازشیں کو ناکام کروا سکتے ہو، اور وہ آپشن یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تیر ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے پیپلز پارٹی کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہتی ہیں 15 سال صوبے میں حکومت کرنے والی جماعت کے پاس بتانے کے لیے 15 منصوبے بھی نہیں، نواز شریف کے 1500 منصوبے بتا سکتی ہوں۔ لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص پنجاب آ کر کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے اب تک منشور نہیں دیا۔ نواز شریف چند دنوں میں منشور دیں گے۔ نواز شریف نے جو منشور دیا اس پر عمل بھی کیا، جہاں عوام نے مینڈیٹ دیا وہاں کام بھی کروایا۔ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات میں اپنے ہی ممبران کو لائن رکھا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں لکھا کہ پشاور ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن کے اختیارات میں دخل اندازی اختیارات سے تجاوز ہے۔ متعدد شو کاز نوٹسز کے باوجود الیکشن نہ کرانے پر الیکشن کمیشن سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے۔ بانی رکن تحریک انصاف اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بار بار ہائی جیک ہوتے دیکھا ہے، بانی ممبران تا حیات پارٹی ممبر رہیں گے۔ ہم پی ٹی آئی کا نیا الیکشن کمیشن بنائیں گے، شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے بعد انتخابی نشان بلے کے حصول کی درخواست بھی دائر کریں گے۔
साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद के साइफर से मुताल्लिक़ नए इंकशाफात सामने आए हैं। सुहेल महमूद का कहना है कि उन्होंने साबिक हुकूमत को अमरीका से बातचीत जारी रखने और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज का मशवरा दिया था। साइफर की आज़म खान के रिटायरमेंट तक वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई कॉपी वापस वज़ारत खारिजा को नहीं मिली। साबिक सेक्रेटरी खारिजा का साबिक वफाकी हुकूमत को साइफर की राजदारी ख़त्म न करने का मशवरा दिया। सुहेल महमूद ने अपने बयान में इंकशाफ किया है कि उन्होंने मशवरा दिया था कि साइफर राजदारी ख़त्म करने से गैर मुल्की ममालिक और मालियाती इदारों से मामलात पेचीदा हो जाएंगे। और नाज़रीन, एक सियासतदान कहता है कि हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदी छोड़ देंगे। उनके लिए मशवरा है कि ज़ाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करे। 2013 से 18 तक हमारी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश से ख़त्म की गई। इस्लामाबाद में धरने दिए गए। नवाज शरीफ और पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्ग मार्च कराया गया। लॉन्ग मार्च किसने कराया सबको पता है। 2013 के इलेक्शन में आपने मियां नवाज शरीफ को तीसरी मर्तबा कामयाब कराया तो फौरन साजिश शुरू हो गई। ये लॉन्ग मार्च 14 अगस्त को लाहौर से शुरू हुआ। गाली गलोच, पार्लियामेंट को आग लगाने की बातें हुई। चीन के सदर सितंबर 2014 में पाकिस्तान आ रहे थे। बिजली के मंसूबों के मुआहदे, सनत और ज़राअत के मुआहदे, 46 अरब रुपए के मंसूबे थे डॉलर के, मगर पीटीआई ने इस्लामाबाद में डी चौक पे वो जगह नहीं छोड़ी। सनतों को खत्म कर दिया। एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई। इमरान नियाज़ी जिसने लॉन्ग मार्च शुरू किया था, ये कहते थकते नहीं थे कि ये लैपटॉप बच्चों के हाथों में नहीं, ये रिश्वत दे रहे हैं। और आज अब 8 फरवरी की आमद है। 8 फरवरी को अगर आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने वोटों और दुआओं से कामयाब कराकर वजीर आजम बनाया, ये वो प्रोग्राम है जो नवाज शरीफ इंशाअल्लाह अगर उसको अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वो कौम के सामने लेकर आएगा। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहती है कि असल जमहूरियत बहाल करनी है, वोट को इज्जत देनी है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखने वालों का कोई इंतखाबी मंशूर ही नहीं है। शेर बाहर नहीं निकल रहा, चाहता है कि कोई दूसरा शिकार करके दे दे। ये वो शेर है जो आवाम का खून चूसता है। आवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। 9 फरवरी को मुखालिफिन के टिकट का खुद बंदोबस्त करूंगा, उन्हें एवन फील्ड फ्लैट्स में वापस भेजूंगा। वो जो कहते थे कि उनका हमसे मुकाबला ही नहीं है, आजकल वो तो दिन रात पीपल्स पार्टी ही कह रहे हैं। पहले आपने इनको इतना खौफज़दा देखा है? कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा। वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। ये किस किस्म का इलेक्शन है कि एक ही जमात का मंशूर है और दूसरा जमात जो कि अपना उम्मीदवार चौथी बार वजीर आजम का इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। वो आपको बता ही नहीं सकते हैं कि अगर उनको खुदा ना खास्ता चौथी बार किसी न किसी तरीके से उनको मौका मिले, वो आवाम को बता ही नहीं रहे हैं कि वो करेंगे क्या। कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो तो सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील चुके, कि उनमें से जो भी हुकूमत में आए आपकी खिदमत करने के बजाय वो यही लड़ाई जारी रहेगा। पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम से ये अपील है कि 8 फरवरी को आपके पास एक ही ऑप्शन रहा है जिससे आप तमाम साजिशें को नाकाम करवा सकते हो, और वो ऑप्शन ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीर है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहती हैं 15 साल सूबे में हुकूमत करने वाली जमात के पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं, नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे बता सकती हूँ। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि एक शख्स पंजाब आकर कह रहा है कि नवाज शरीफ ने अब तक मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ चंद दिनों में मंशूर देंगे। नवाज शरीफ ने जो मंशूर दिया उस पर अमल भी किया। जहां अवाम ने मैंडेट दिया वहां काम भी करवाया।
तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल रखा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें लिखा कि पेशावर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में दखल अंदाजी इख्तियारात से तजावुज है। मुतादिद शोकॉज नोटिस के बावजूद इलेक्शन ना कराने पर इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। बानी रुकन तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को बार बार हाई जैक होते देखा है। बानी मेंबरान ताहयात पार्टी मेंबर रहेंगे। हम पीटीआई का नया इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के बाद इंतखाबी निशान बल्ले के हुसूल की दरख्वास्त भी दायर करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद के साइफर से मुताल्लिक़ नए इंकशाफात सामने आए हैं। सुहेल महमूद का कहना है कि उन्होंने साबिक हुकूमत को अमरीका से बातचीत जारी रखने और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज का मशवरा दिया था। साइफर की आज़म खान के रिटायरमेंट तक वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई कॉपी वापस वज़ारत खारिजा को नहीं मिली। साबिक सेक्रेटरी खारिजा का साबिक वफाकी हुकूमत को साइफर की राजदारी ख़त्म न करने का मशवरा दिया। सुहेल महमूद ने अपने बयान में इंकशाफ किया है कि उन्होंने मशवरा दिया था कि साइफर राजदारी ख़त्म करने से गैर मुल्की ममालिक और मालियाती इदारों से मामलात पेचीदा हो जाएंगे।